तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ थोड़ी तिखास जो है वो नीचे पाथर कर रेडी कर दी है और अंदर लाकाडोंग हल्दी जो रेडी हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हो सारा मिर्च अभी सूख रहा है, उधर भी सूख रहा है। तो ये चकाचक मिर्ची एक नंबर आ चुकी है। तो इसका सारा अभी ड्राई होने के बाद इसको हम दड़ाई के लिए हम भेजेंगे। जितना ड्राई होगा उतना ही इसकी महक गुणवत्ता बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ऐसी है हमारी ये मिर्च। उधर भी है, इधर भी है, चकाचक सारा रेडी है ग्राउंड में। और एक तरफ जो है हमारी 200 ग्राम की लाकाडोंग हल्दी जो है वो यहाँ पर रेडी होती जा रही है, यहाँ पर रेडी होती जा रही है। और ये है हमारा केसरिया लाकाडोंग हल्दी का पूरा ढगला। इसको छान छान कर सारा रेडी करते जा रहे हैं। तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और इसकी गुणवत्ता भी इतनी मस्त है कि लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो इसको छानना भी पड़ता है। देखो इस तरह छान छान के सारा हम रेडी करते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा निकलता है मोटा मोटा पाउडर, वो अलग निकाल देना है। और बारीक से बारीक पाउडर दूध में या पानी में घुल जाए ऐसा पाउडर आपके लिए हम रेडी करते हैं। तो ये है हमारी लाकाडोंग केसरिया हल्दी। अभी छान छान के सारा रेडी करते जा रहे हैं। और यहाँ पर सारा जोखाई कर करके पैकिंग करके यहाँ पर मशीन में पैक कर देंगे। खास ये सूचना और आप सबके लिए खास इम्पोर्टेंट कि आप सब लोग पास लेकर हमारे एग्जीबिशन में आ रहे हो तो फ्री एग्जीबिशन में एंट्री लेना है। अगर कोई पास अहमदाबाद या काफ़ी जगह तो फ्री में ही है, लेकिन काफ़ी जगह फ्री में एंट्री नहीं होती। तो हमारे एक नंबर से आपको हमारे एग्जीबिशन की डेट्स अनाउंस होगी ये नंबर से। ये नंबर ओनली फॉर हमारा जो भी जहाँ पर भी एग्जीबिशन है उनकी इंक्वायरी आपके तक आएगी। उसके ऊपर कोई ऑर्डर बुक वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस नंबर से आपको कोई भी जानकारी एग्जीबिशन की डेट्स अनाउंस करेंगे, क्योंकि आज तक अनाउंस नहीं कर पाए क्योंकि इतने लोग आ जाते थे। तो अभी हमने सोचा काफ़ी लोग आते हैं, बोले आपका मैसेज ही नहीं आता। तो सबको मैसेज मिले, हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको, जिन जिन लोगों का नंबर हमारे पास ऐड है, ठीक है, तो उन सबको हम मैसेज देंगे और हमारा पास भेजेंगे ताकि उनकी फ्री में एंट्री मिल जाए। बाकी काफ़ी लोग दिक्कत होती है, राजकोट रेस कोर्स ग्राउंड में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो ये ना हो इसके लिए हमने कुछ मसला ये ढूंढा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये नंबर से या कि हमारे एक नंबर से आपको मैसेज आएगा कि हमारा एग्जीबिशन कहाँ है कहाँ नहीं। आपको सिर्फ वहाँ पर ई पास लिखना है या फिर जवाब देना है। अगर कोई भी आप जवाब नहीं दोगे तो आपको पास नहीं भेजा जाएगा। अगर आपको पास चाहिए तो ओके या कुछ भी आपको टाइप करके बताना है, हमें इन्फॉर्म करना है कि हाँ हमें पास चाहिए या ओके आपका मैसेज मिल गया, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसा है। और यहाँ पर माँ बेटी पे बैठ गए। जय स्वामीनारायण। गैस की बचत मतलब ચેવડા બનાવવા ગેસ બચાવવો પડશે દર્શક તો મમરા ખાઈને જીવશું મેં મમરા ખાઈને હાસ તો આ તો બહુ કરી હવે ટાઈફોઈડ થાતો ને ત્યારે 15 દિવસ મમરા ખાતા તમે એવું માનજો કે ટાઈફોઈડ છે મમરા ખાઈ અત્યારે આ તો ભાઈ બહુ શોર્ટેજ છે બધાય નથી કરવા કાઈ ટાઈફોઈડ મારી મમ્મીને તો બેન ચાલે મમરા ઉપર પપ્પાને તમારા લોકો નો ચાલે હા એ બરાબર છે પણ માટે રોટલી અમાર માટે તો બચત થોડીક તો થાય ને બે નહીં ખાય તો કેટલી રોટલી બચી જાય પણ મમરા રે હું ભીંડો ખાવાનો હા ભીંડાનું શાક એમાં સોય નાખવાના મમરા હા નાખવાની ભીંડા પાણી થોડું નાખવાનું અને મેળવીને જમતા બધાય મિક્સ કરીને જમી લેવાનું એ બરાબર સાસ મમ્મી પીકી જવાને ને ભેળ આમ ખાતા કેટલું હાલ છે રોટલી મમ્મી? જોઈ નહીં તો ઈ તો જોઈએ હવે આ કાકી સરકાર કાકો કરે તો થાય પપ્પા તો સવારના બાટલા હાટે દોડે જ બિચારા હા એ ઠીક કે હવે ક્યાંક મળે તો પૂછે બધે કે ક્યાં છે ક્યાં છે હા એવી કોઈને વાત એવું થાય છે. હા મળી જશે આપણો હવે નંબર આવી ગયો ને કારણ કે તેલ જેટલું હતું એટલું બધું પૂરું થઈ ગયું છે દર્શક. हाँ बस बस હવે मतलब हमारा नंबर अभी आ चुका है। कल बोले थे काफी लोग कमेंट आए थे भाई आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, किसी का नंबर नहीं आता, लेकिन हमारा जितना है उतना तो हमें मिले, उसमें हमारा तेल उबल जाता है, लेकिन वो तो मिलना चाहिए ना। आज भगवान की कृपा है, आज शायद आएगा आज हाँ शायद हमारा पापा का नंबर एक पापा का महीने के नंबर, बाद हाँ, है एक महीने के तो बाद उसमें था। आ जाएगा तो नंबर। आ जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ तो ऐसा है वरना तो चूल्हा बनाना पड़त नहीं मम्मी, जुगाड़ करना पड़त। તો ઘરે રસોઈ કરવા ચૂલો કરવો જ જોઈએ हाँ હે આપણે ઓલી સગડીની વાત કરી હતી ને કાલ સગડી નથી તાર પપ્પા કે કેટલું એ બાપ દીકરી બે 1500 વોલ્ટેજ ઈ કે એ પપ્પા મને તો કઈ ખબર નથી, પપ્પા કહેતા હતા, મને શું ખબર હોય। એટલે મેં કાલ ઇલેક્ટ્રિશિયન મોકલ્યો, તમે કાંઈ કરાયું નહીં થઈ એમાં શું છે સોલાર હોય ને એ લોકો કરાવે ફિટ, આમાં પપ્પા કે એમાં 1500 વોલ્ટ ઉપાડે કે પણ એ તો ક્યારેક વાપરવું પડે ને ભાઈ ક્યારે કોઈ આમ જો આ સુરતમાં નાગઠ બધાને સગડી છે કેમ કે એને તો બધાને કોમ્પ્લેક્સ છે હા. તો તોય વાપરે સગડી કેમ કે આ ક્યારેક યુઝ કરવાની હોય હા, હા, જ્યારે કોઈ- ગેસ ન હોય બાટલો પતી ગયો હોય ત્યારે કામ લાગી જાય। ત્યારે કામ લાગી જાય કામ લાગે હા ઓલું કાંઈ નહીં હોય તો શું કરશો હા. તો ચૂલો
સુલે કે ગાયના છોકરાઓને સા દૂધ કરી દેવા હે એટલે ચૂલે બનાવશું સુલે રોટલા કરશું, ભાખરી કરશું, શાક કર. ઓલે એમ કે બા શા કરજો, કોક મહેમાન આવી કે ચા કરો, તો એમ કેમ કર્યું? થોડોક ટાઈમ લાગી જાય. વાડીમાં ન ચૂલે બનાવતા ચા કેવો મીઠો જતો. हाँ थोड़ा टाइम लगी जाए तो ये भाई केम करे? ये ममरा पे आ गए हैं माँ बेटे अभी ऐसा हालत है. हाँ चेवड़ा बन गया सुबह सुबह. तो चलिए भाई आज का दिन मस्ती वाला शुरू कर दिया हमने और आप सबको तारीख भी दे दिया है. ये पूरा शेड्यूल है आने वाले एग्जीबिशन का, तो सब लोग आ जाइएगा. इस साल का नया मस्त चटाकेदार मसाला रेडी हो चुका है. आने वाले समय में जिस तरह जो भी हम कुछ नया लाने वाले हैं वो आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि इस बार हमने वो घंटला पे थोड़ा कम रिसर्च रह गया, थोड़ा बाकी रह गया, लेकिन अगले साल जो भी हम करेंगे चकाचक करेंगे. ठीक है, तो इसी के साथ आज का मसाला है माँ बेटी हेयर ऑयल शैम्पू तो मस्त है. बाकी बाटला अभी आ जाएगा हमारे पापा का नंबर वाला, तो उस पर हम भी हाँ उबालना शुरू कर देंगे. સમયથી આપણે તેલ નથી બનાવવું લાગે છે હમણાં કારણ કે બાટલાની મતલબ શોર્ટેજ ને લીધે હા એના લીધે નથી થતું, બાકી તો ડેઈલી થતી हाँ हमारे घरे भी जो बोतल થઈ રહેવાય કે હા એ પૂરી થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ લે નવી કાઢવી પડશે. હા ખાલી થઈ બચત કરજો એમાં થોડું થોડું. એમાં બચત કોઈ નથી કરતી, એમાં તો ફૂલ નાખીશ. હા તો જ હું એના માટે તો હેર સારા બને ને, હા એ છે. સારું નાખી તો સારા હેર થાય. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. મને માથામાં તેલ નાખી દે. હાલો હાલો માં બેટી હેર ઓઇલ નું મસાજ. हाँ तो कल भाई कमेंट आई थी मम्मी सब्जी रोटी बना रहे थे किंजल शूट कर रही थी तो मम्मी काम कराओ, क्योंकि मम्मी ने काम कराओ. किंजल तू काम નથી કરતી એવું બધા કહે છે, ના રે હું મમ્મી પૂછી જો તો કામ કરશો ને પછી. મમ્મી કરતા નું હોતી હોય ને તો બરાબર. બીજું કામ કરતી હોય. બીજું વાસણ હોય કે ગમે કપડાનું હોય તો તું શૂટિંગ કરતી હોય તો શૂટિંગ કરતી કરતી કામ કર, લોકો નથી દેખાતું. મેં ડાળે નો કાલ કરી નહીં એમને શૂટિંગ કરતા કરતા કેમ કે ખ્યાલ આવવો જોઈએ તું કર છે. એ કેટલાય કામ હોય બીજા, ખાલી રસોઈ જ ન હોય છે. છોકરીને તૈયાર કરવાની હોય ને, સ્કૂલે એટલે જવાનું માથે વારે વારે વાકું ઓલા પગને હિસાબે વાકું વળવું ને બેઠું થાવું ને ઊભું થાવું ને. એટલે હું કિંજલ ને એમ કહું હું રસોઈ કરી નાખું તું બીજું કામ કરીએ. હા અચ્છા આ તમારું ઓલું એક ધારું જગ્યાએ ઉભા રહે ગો નહીં મમ્મી તમે એમ 25 જણાને કે 25 જણાને ઉભો ભરાવી દીધો, પણ આમ હાલચાલ કરું ને મમ્મી કે જે હાલચાલ ને વાકું હોય ને વાસણ ના તે બધા આડાનું બધું રસોડાનું સાફ સફાઈ બધું તું કરી કે હું ઊભી ઊભી રોટલી हाँ मतलब माँ बेटी दोनों मिल के कर रहे મેં તો સમજી मतलब आप ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए, मतलब दोनों मतलब तभी ये खुश है, वरना तो नहीं धड़ पछड़. आप काफी एक दो घर में मैंने देखा है तो धड़ बड़ाटी बुलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है. देखो हंसता करते करते हंसते हंसते कैसे काम અમને તો કઈ મનમાં જ નથી, કમેન્ટ અમે નથી વહેંચી. રાંધવું બહુ ગમે તો હું રાંધી દઉં, મને મસાલો રાંધવાનો. હા. એમ તો તું બીજું કામ કરીને હું રાંધી નાખું. હા. પછી કહેતી હોય મમ્મી લાવ હું રોટલી કરું, હું ઓલું કરું, હું કરું. બીજું કામ કરીને હું રોટલી બીજું કરું. અમે તો સરસ, સરસ. અમે તો હળી મળી સરસ રહીશ. હા એમાં મજા આવી જાય. સારી કમેન્ટ કરો, ખરાબ કમેન્ટ નહીં કરો. હા ખરાબ કમેન્ટ કિંજલ પછી વાંચતી નથી. મમ્મીને વાત ધ્યાન દેવાનું. મમ્મીને તણની ઊંઘ નથી આવતી. મમ્મી વાંચે તો મમ્મીને ઊંઘ નથી આવતી. હા એને છે એને એને થોડું થોડુંક મગજમાંથી કાઢવાની જરૂર છે. હા એને એક રહી છે. હા એને રહી ગયું થોડુંક, એટલે ધીમે ધીમે ઈ નીકળી જાય, ટેવ પડી જાય, કારણ કે હજી ટેવ પડી નથી हाँ એટલે. और ये कमेंट का सिलसिले में एक बात आपको बोल दूं कि भाई आकाश की कमेंट के लिए बहुत 2-3 ब्लॉग पहले आई थी कि भाई बहुत सब लोग बोल रहे थे. देखो सब कमेंट करे उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं, मजबूरी किस चीज़ का नाम है आपको शायद नहीं पता होगा. जिन जिन लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, तकलीफ़ें पड़ी होगी, स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी शुरू की होगी, गिरते संभलते लाचार होकर उस तरह जब उठते, मैं उसमें से पसार हुआ 15 साल तक. मुझे पता है किसी के तकलीफ़ में अगर भाग लेना, उसको सहारा देना कितनी बड़ी बात है, और उसको टॉर्चर करना कितना महान पाप बन जाता है. तो कभी कभी आप बोलते हैं ऐसा है ऐसा है. अगर बुरा वक्त है, अगर हम किसी के वक्त में, हम बुरे वक्त में अगर हम साथ नहीं देंगे, कौन देगा. तो कुछ भी अगर हो जाए, लेकिन किसी के ब्लेसिंग के लिए अभी हमारे पास सहानुभूति चाहिए. उसको कभी ऐसा तर छोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए. प्यार से इंसान संवरता है, संभलता है और उठकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है. लेकिन ऐसी कमेंट जिसके ऊपर से ऐसा गिल्टी फील हो, उनको छुपना पड़े, ऐसा हो जाए, तब तक उसके ऊपर कमेंट आने लगे. फिर भी मैंने उसको 1 घंटे हमने दोनों हेल्दी डिस्कशन की, फिर ये सब निकल गया. अभी वो कभी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने वो उनसे वो सब डिलीट करवा दिया, वो सब इग्नोर करवा दिया कि ऐसा नहीं करना है. थिंकिंग पॉजिटिव से चलो, और जो भी है वो सपोर्ट करो. सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है. और अगर आपको सही नहीं लगता कुछ भी है तो थोड़ी दूरी बना कर चलो, लेकिन जब आपको लगता है कि उसकी तकलीफ़ है, उनको समझो और उसकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए हो सके उतना करो.
तो वो बहुत बड़ी बात है नहीं मम्मी? એવું કોઈને ન કહેવાય કે દુઃખ લાગે ને એવું ન કહેવાય અને હવની મજબૂરી હોય હા, કેમ કે હા. આપણે એવા દિવસો વિતાવ્યા છે તો આપણને ખબર છે હા એટલે જ અને ને. ઈ બિચારા કેટલી મહેનત કરે છે કાંઈ એમનું નથી આવ્યું અને ઈ શીખે કામ કરે તો એમાં બીજા લાઈફમાં બધા સિચ્યુએશન એવી આવે આપણે કેવી હતી? મજબૂરી હોય અને મજબૂરી માણે બધું શીખે છે મજબૂરી બધું સમજતા કામ. શીખો અને બધાને. જેણે નથી કર્યું ને એને લાગે છે કે આકાશ આમ કરે આકાશ તેમ પણ નહીં ઈ છોકરો બહુ સીધો છે સારો છે હું જોઉં છું હે ને મમ્મી તો કામ કરવા જાય 3 દીતા જાય છે. પણ હું એમ કહું, ઈ છોકરો સીધો છે ને એવો તો કોઈ નથી કામ એટલું જબરું કરે છે બિચારો બહુ બેતો નથી એક દિવસ ઈ સોચે તો આપણી જેમ થઈ જાય તું તારે આગળ આવી જાય હા ભગવાન કરે ને એને દિવસો બદલે અને સારા દિવસો આવી જાય એટલે કોઈને બોલવાનું ન રહે નો રે. અને ઈ છોકરો છે ને નીતિથી હાલે છે હા કોઈ બધું હું તો કામ 4 દી થા જોઉં છું ને ઈ બિચારો નીતિથી 5 મિનિટ બેહતો નથી હા કામ બહુ કરે છે ખોટું ન કહેવાય બરાબર છે. અને મજબૂરી હોય તો હવે આવવું પડે એમને અને તમે- સુરતમાં ત્યાં કાંઈ ધંધા નથી બીજા બહુ ન્યાય ઘરે તો તકલીફ છે. કરે. હા અને આપણે હીરા હાવ બેહી ગયા હાડિયુંનું બેહી ગયું તો અત્યારે એકેય ધંધા નથી તો ઈ શું કરે એને અને આપણે આવ્યો તો શું વાંધો છે હા આપણે જરૂર છે બીજાને રાખવા એને કરતા આપણે ઘરના હોય તો સારું હા હા અને તમે લોકો ટાઈપ કરી દો ને ફટાફટ મેસેજ સેન્ડ કરી દો પણ જે સામેવાળા વ્યક્તિને કેટલું અંદરથી દુઃખ હર્ટ થાય થતું છે હોય એને. એ તમને ખબર છે હા, એ જોવાની, એની એ- ફિલિંગ જોવાની એની અંદર કંઈક ગુંચાયા કરે કન્ડિશન એ. હા કોઈ દિવસ એવી ખરાબ કમેન્ટ નહીં કરો કે એને દુઃખ અને લાગે સુપાઈ તો કોઈ એનો રાખ્યો હોય કમેન્ટ કરો છો તો અમને દુઃખ લાગે એના વિશે કરો છો તો અમને ઓલું થાય છે કે નહીં એ સાચો માણસ છે તો એની શું કામ કમેન્ટ ખરાબ આવી જોઈએ એમ કારણ કે तो ऐसा है उसको मतलब प्यार देकर सपोर्ट करोगे तो बंदा कहीं ना कहीं से कहाँ निकल जाता है लेकिन आप उसको धुकारते रहोगे ऐसा वैसा बोलते रहोगे तो वो है उनसे भी डाउन हो जाएगा और उतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि समाज को नुकसान करेगा. काफ़ी लोग समाज के लिए कैसे बुरे हो जाते हैं उन्होंने अच्छा समय ही नहीं देखा होता है और अच्छे इंसान भी उसको नहीं मिले होते इसलिए वो बिगड़ जाता है इतना बिगड़ता है कि समाज के प्रति देश के प्रति लोगों के प्रति हिंसा अंदर ही फैल जाती है कि वो कुछ भी काम कर देता है फिर हम सोचते हैं इसने ऐसा किया लेकिन उसको सही वक्त सही समय सही लोग वो सब मिल जाते तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. તારો સમય ખરાબ હતો તે કોઈ પડખે ઊભી રહેતો કોઈ નહોતું તે આપણે ભગવાનને આપણે પોતે રાખીને ઉભા હતા. આપણા બધા બહારના બધા એને ટોર્ચર કરે તો ઈ એકલો અને શું કરે? બધાને હા. એનો સમય આવશે હા. સમય આવશે આવે એટલે લાઈફમાં બધાને ચડાવ ઉતાર થાય પણ એ થોડું ધીરજ રાખવી પડે વાર લાગે થોડી થાય ખરા એમ પાક્કું. हाँ और हमारा कर्तव्य है कि किसी को तकलीफ में अगर हो तो उनको आगे लेकर जाओ. उनका एक बार फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा है सेम विशाल की भी कंडीशन एक बार थी तो वो भी उसका फ़ोन आया आकाश का भी फ़ोन आया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास कोई आते हैं तो उनको संभालना चाहिए धुकारना नहीं चाहिए. हमारे पास आज वो नहीं होते तो भी काम चलता है लेकिन फिर भी उसको लेकर हम चलते ये जो मैसेज का है वो सब वो करते हैं साथ में रहकर आगे बढ़े क्या क्या नया कुछ कर सकते हैं कुछ भी नया आइडिया आ सकते हैं लेकिन जब उसको पास रखोगे बिठाओगे विश्वास उसका जीतोगे दो भूल है उसको इग्नोर करके वो सिखाओगे नए ढांचे में उसको डालोगे तब जाके वो कुछ नया इंसान बनेगा कुछ नई तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा. बाकी उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके संवारने के लिए कोई ना कोई ग्रुप अच्छा चाहिए जिसके अंदर वो अच्छे से आगे बढ़ पाए तो उस तरह का माहौल है इसलिए अभी पॉजिटिव रहकर ग्रुप से मिलिए. बाकी मैं आज तक कितनी नेगेटिव कमेंट्स आई होगी मैं ज़्यादातर वो पढ़ता हूँ फिर भगवान को समर्पित श्री कृष्ण शरणम मम करके उसको देना है लेकिन सब वो कमेंट को ऐसा नहीं ले सकते तो वो करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है चलिए अभी फ़ोन आ गया बाद में डिस्कशन જે करते પણ हैं. કોઈ પણ ખરાબ કન્ડિશનમાં હોય ને ત્યારે તમે એનો સાથ આપો ને એ ભગવાન બહુ જ રાજી થાય હા અતિશય એનો રાજી થાય. આત્મા એટલો રાજી થતો હોય હા તો એટલે એવું એનો છે. ભગવાન રાજી કોઈ થાય. પણ માણસ એકલું થઈ ગયું ને ત્યારે તમે એને સપોર્ટ કરો ને ત્યારે બહુ ભગવાન રાજી થાય અને આવે તો જો ને મારા પાસે પૈસા હોય, પૈસો કામ નથી આવતો પૈસો કામ મારી પાસે પૈસો તો પૈસા શું કામ આવે હું એકલી હતી તો પૈસા શું કરો તમે હા એ બરાબર છે સહારાની જરૂર હોય. એકબીજાને હૂફની જરૂર હોય. હા ઉફની જરૂર હોય પરિવારની જરૂર હોય તો પૈસો મારે શું કઈ કાંઈ બોલ હાસવાનો છે પૈસો નહીં, 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 પૈસો કાંઈ કામ નથી આવતું બરાબર છે એકલી હાલો હું હતી મારી પાસે એટલું હું ખાવ એટલું હતું પણ આપણે પૈસાથી ઓલું ન હોય અને એને બી સારાને થોડી બધી તકલીફ છે હા. પરિવાર છે એને તે પરિવાર અને એની જવાબદારી આપણા ફેમિલિયર ની હોવી જોઈએ કે આપણે એ દૂર કરીએ. માણસની જરૂર હોય. આપણે ન કરીએ તો કોણ કરે? કોણ કરે હા આપણી પાસે છે સગવડ એટલે આપણે કરીએ છીએ. કરીએ છે બસ બસ એ જે છે અને ને એના ભાગનું આપણે કમાતા હોય કોને ખબર આપણે બધાને એવું તો નથી હા. ને કે ભગવાનને ઈચ્છા બરાબર હોય છે તો ભાઈ અને એની ઈચ્છા હોય ત્યારે આ બધી વસ્તુ થતી હોય હા એટલે ભગવાનને મોકલ્યો હોય. બસ તો બી पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ो बाकी माँ बेटे अभी मालिश कर रहे મત કરો
पॉजिटिव कमेंट करो। हाँ बेटी, हेयर ऑयल अभी मस्त चल रहा है। अभी बोतल खत्म होने को आई किंजल। એજ કો બોટલ પૂરી થઈ ગઈ. મમ્મી તમારા હેર માં નાખેલા બોટલ સાવ પૂરી. અને મમ્મી ગ્રોથ બહુ છે ને એટલે હા એને સર ના હેર ઓઇલ સારું નાખવાનું, બધાને કહું છું કે થોડું થોડું નહીં નાખવાનું, પ્રોપર સરસ નાખવાનું અને માલિશ કરવાનું. મસ્ત અંદર ઉતરવું જોઈએ. हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं फोन ले लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत ही मॉर्निंग मस्त हो गई है और देखो अभी मस्त सूरज दादा भी आ गए हैं बाहर और बहुत ही मस्त धूप आ गई हमारे ग्राउंड में। और चलो अभी नाश्ता करने के लिए बैठना है क्योंकि आज हमारे नाश्ता तो नहीं करना है, वैसे तो आज है हमारा उपवास क्योंकि आज है रामनवमी है। आज किसी ने कल किया था और आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 2 दिन का है। तो मेरा और मम्मी का उपवास है, पापा की भाखरी है। पापा जय स्वामीनारायण। કેમ છે આજે? કાલે તો નર્વસ થઈ ગયા હતા નહીં મમ્મી? તબિયત નહોતી બરાબર એટલે કેમ કે બધાને ગરમી બહુ લાગી. હા પેટમાં ગડબડ થઈ ગયું હતું. પછી મને લાગી, પપ્પાને લાગી, બધા વારા કાઢ્યા. વારા કાઢ્યા. આપણે સંપાબેન આવે એને બી હા બધાને, કારણ કે ગરમી એટલી પડે છે હમણાં. સવાર ઠંડી હોય, બપોરે ગરમી હોય, આ 3 આખું ચેન્જ થઈ ગયું છે. અને જો મસ્ત ભાખરી થઈ ગઈ છે મક્ખણ કે સાથ. આ માખણ મેં ધૂપ લાગે છે પપ્પા, એને ધૂપ લેવડાવવાની જરૂર લાગે છે. હા એ થોડી કે તડકામાં રાખી તો ઓગળી જાય ને માખડે. હા कड़क થઈ ગયું तो मस्त मक्खन के साथ हमारी भाखरी रेडी हो गई है। देखो भी मस्त। पप्पा आज भाखरी मोटी बनाई हो मम्मी है। पप्पा की नानी बनावजे नानी। હા ખાધું નતું ને એટલે તમને કે ઓછું ખવાનું એટલે આજ થોડું આમાં હટવાળી લઈ. હજી તબિયત સારી થાય છે કે મમ્મી? એમાં ગાજરની ચીર ને મરચા ને કેરી ને जमावट से हो भाई। तो चलो अभी हमारा चाय दूध रेडी हो गया, आज चाय दूध पियेंगे। और अभी सुबह सुबह हमने वेट किया था, मेरा और मम्मी का इतना ही है, जितना था इतना ही है, कुछ अप डाउन नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। तो मम्मी बोले काल थी આપણે રાગીની રોટલી ને જવની રોટલી ખાવાની શરૂ કરવાની છે. સવારે હા નાસ્તો બંધ, સવારે બંધ. પપ્પા જોયું કેટલા દિવસ એમ નહીં એ કેવો સવારે બંધ, કાલથી તમે જોજો. ભાખરી લીધી ને પાછી મૂકી દીધી. એમ નહીં સવારે ખવાય અડધી ભાખરી, રાત્રે ઓછું ખાવાનું. હા આ તો સવારમાં જ બંધ કરી દે. એમ નહીં મને ઊંઘ આવે નહીં રાતે, તો રાત નો જાય મારે. એ વાત સાચી. આમે હા રાત્રે આ સારી કામેની રાત્રે ખાતા જ નથી. દિવસે તમે રાતે સવારે હું તો 12 કલાક થઈ ગયો. હા સવારે આપણે સાંજે 7 વાગે ખાધું, અટણ કેટલા વાગે? કેટલા 7:30 થયા. 12 કલાક થઈ ગઈ. હા એટલે 13 કલાક થઈ ગયો, લાંબો ગાળો થઈ જાય. હા એટલે અટાણે ખાઈ લેવાનું, પછી સાંજે ભલે ન ખાય, ઓછું ખાય તો ચાલે, તો રાતે ઓછી રાત થાય. મમ્મી ને હું ડાયરેક્ટ આમ કૂદકો મારી લઉં. એમ નહીં મને રાતે ઊંઘ ન આવે, નો ખાય. આમે તમને ક્યાં ઊંઘ આવે છે? એટલે હું તને કહું છું કે આમે ઊંઘ મને ઓછી છે અને ખાવ નહીં ને તો હસોડી ઊંઘ. ગાય ઘરનું ધ્યાન દે કામ માંદી પડે તારે તારું પાછી દે. એ વાત સાચી. તો તારે ચા તારું પણ ચા. મમ્મી કે મને ઊંઘ નો આવે. तो चलो अभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। अभी रूही आ रही, अभी सो रही है। आदत मस्त रेडी हो गया है पुदीना वाला। इसमें मैंने डाला है पुदीना डाला है और कम चाय डाली है, कम शुगर डाली है, कम चाय पत्ती डाली है। तो चलो अभी मैं पीने वाली हूँ। मम्मी तो चाय सुबह सुबह पी ली। मम्मी આપણે જોઈએ થઈ ગઈ ને ચા? હજી પીવાની છે, હજી એક ડોઝ. ચા વગર તો નહીં હાલે કે મમ્મી. કાલ નહોતી મળે તો આજે મારે ન પીવી પડી. વચમાં તો 2-3 દી તો પીધી જ નહીં કા મમ્મી આપણે ચા? મમ્મી કે ચા તો પીવાની, ડોક્ટર કે એનું નહીં માનવાનું. ડોક્ટર કે તમે આ ગાયો મારે સાસુ ચા તો જોઈએ. દવા દે હોય તો હા દવા પી લે પણ ચા જોડે જોડે પીવી તો પડશે જ. હા દવા દે હોય તો જો ન દે હોય તો કાઈ નહીં, પણ સાસુ હોય ચા જોઈએ. ચા નહીં પીવે, ચા તો અગર ચા નહીં દે ને તો કહું કે ઓલા ગોથા ખાવ. ગોથા ખાય, પણ કાલ નથી 2 દી પેલા ગોથું ખાધું. હા એમ ગોથું ખવાઈ જાય. ગોથું ખવાય છે. કે ચા પી લો. तो चलो अभी नाश्ता कर लेते.